Hi children, good morning to everyone. Welcome to our English class. This is Prasanna Lakshmi working as English ERT at KCBV Chapadu, Kadapa district. In the last class, we have learnt about phrasal verbs. In this class, we are going to learn about kinds of sentences and direct and indirect speech. Okay children, let us go to the topic. We knew in the previous class a group of letters are formed as word. A group of words are formed as phrase. A group of phrases are formed as sentence. If we observe here, A is the letter and a group of letters G-O-O-D, good, G-O-O-D are formed as word. A group of words, a good girl. A group of words are formed as praise. A good girl. In this praise, there is no subject and verb. In this phrase, there is no subject and complete meaning also. A group of phrases are formed as sentence. A group of phrases are formed as sentence. Example, she is a good girl. This is the sentence. Let us know what are the kinds of sentences, and what are the uses of them. There are 4 kinds of sentences in English. Englishలో 4 రకాల sentences ఉన్నాయి. They are the first one, assertive or declarative sentence. Assertive sentence or declarative sentence. Second one, interrogative sentence. Third one, imperative sentence. Fourth one, exclamatory sentence. Let us know about the first one, assertive sentence. An assertive sentence makes a statement. Assertive sentence makes a statement. ఒక విషయమును సూచించే సెంటెన్స్ని అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటారు. అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. An assertive sentence usually begins with subject, ends with full stop. An assertive sentence usually begins with subject, ends with full stop. How can we identify the assertive sentence? అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలము అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటే, అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అనేది సబ్జెక్టుతో స్టార్ట్ అయ్యి బిగిన్ అయ్యి ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవుతుంది. సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లో సబ్జెక్ట్ ఉండి ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది. దాన్ని అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అని అంటారు. లెట్ us see some examples here. First one, my father is a farmer. My father is a farmer. This is a assertive sentence. In this sentence, my father is subject. It is ended with full stop. Second one, I am a student. In this sentence, I is the subject. It is ended with full stop. I am a student also, assertive sentence. Third one, Hyderabad is a large city. Hyderabad is a large city. It is also started with subject Hyderabad, ended with full stop. Fourth one, the earth is round. In this sentence, the earth is the subject. It is also ended with full stop. Second one, interrogative sentence. An interrogative sentence asks a question. Interrogative sentence asks a question. Interrogative sentence question ni సూచిస్తుంది. An interrogative sentence usually ends with question mark. Interrogative sentence usually ends with question mark. Interrogative sentence దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుతుంది. How can we identify an interrogative sentence? It is ends with question mark. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో క్వశ్చన్, ఎంక్వైరీ, సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి. Let us see some examples here. First one,
Are you a student of this school? Are you a student of this school? This sentence started with helping verb and ended with question mark. Started with helping verb are and ended with question mark. This sentence started with helping verb or ended with question mark. ఈ సెంటెన్స్ ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయ్యింది. హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ని ఎస్ ఆర్ నో టైప్స్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాము. హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయ్యే సెంటెన్సెస్ని ఎస్ ఆర్ నో టైప్స్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాము. WH వర్డ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయ్యే సెంటెన్సెస్ని ఏమంటాము? WH క్వశ్చన్స్ అని అంటాము. WH వర్డ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ని WH క్వశ్చన్స్ అని అంటాము. హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయితే SR నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అంటాము. WH వర్డ్స్తో స్టార్ట్ అయితే WH క్వశ్చన్స్ అని అంటాము. ఓకే, లెట్ us see ఫస్ట్ వన్. ఆర్ యు ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది స్కూల్? హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయింది, క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది. సెకండ్ వన్, డిడ్ యూ పోస్ట్ ద లెటర్ ఎస్టర్డే? హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయింది, డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది. దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆర్ SR నో టైప్ క్వశ్చన్స్. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్, వేర్ విల్ యూ గో నెక్స్ట్ వీక్? వేర్ విల్ యూ గో నెక్స్ట్ వీక్? నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఇవి WH క్వశ్చన్స్. అంటే SR నో కాకుండా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వేర్ విల్ యూ గో నెక్స్ట్ వీక్ అంటే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే ఫలానా చోటుకి వెళ్తున్నానని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పై రెండు సెంటెన్సెస్లో ఆర్ యు ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది స్కూల్? ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో అని చెప్పొచ్చు. సెకండ్ వన్, డిడ్ యూ పోస్ట్ ద లెటర్ ఎస్టర్డే? నిన్న లెటర్ని పోస్ట్ చేసావా అంటే చేసి ఉంటే ఎస్ అని చెప్పొచ్చు, చేయకపోతే నో అని చెప్పొచ్చు. రెండు సెంటెన్సెస్ కూడా, పై రెండు సెంటెన్సెస్ కూడా, ఫస్ట్ సెకండ్ కూడా SR నో టైప్ క్వశ్చన్స్. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్స్ WH క్వశ్చన్స్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, పలానా చోటుకి వెళ్ళాలని. హౌ ఆర్ యూ అంటే ఎలా ఉన్నానని. SR నో కాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ లెట్ us go to the imperative sentence. An imperative sentence makes a request, order or a piece of advice. రిక్వెస్ట్ని కానీ, ఆర్డర్ని కానీ, అడ్వైస్ని కానీ సూచించే సెంటెన్స్ని ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటారు. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో రిక్వెస్ట్, ఆర్డర్, అడ్వైస్ ఉంటాయి. An imperative sentence usually lacks subject. An imperative sentence usually lacks subject. Imperative sentenceలో సబ్జెక్ట్ ఉండదు. Imperative sentence starts with verb. Imperative sentence starts with verb and ends with full stop. Imperative sentence starts with verb and ends with full stop. Assertive sentence starts with subject and ends with full stop. But imperative sentence starts with verb and ends with full stop. Assertive sentence అయితే సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవుతుంది. కానీ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవుతుంది. అదే తేడా. అసర్టివ్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు ఉండదు, వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవుతుంది. అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సబ్జెక్టు లేకపోతే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్, సబ్జెక్టు ఉంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్. రెండిటికి ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది. అసర్టివ్ సెంటెన్స్కి ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్కి ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది. బట్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ subject, imperative sentence starts with verb
Okay, let us see some examples here. First one, please fetch me a glass of water. Please fetch me a glass of water. This is request. Second, please clarify my doubt. Please clarify my doubt. This is also a request. Third one, get out of this room. Get out of this room. This is an order. ఇది ఈ సెంటెన్స్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఈ సెంటెన్స్లో ఆర్డర్ ఉంది. ఫోర్త్ వన్, సెటప్ యువర్ మౌత్. సెటప్ యువర్ మౌత్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో an order. Fifth one, work hard and get success. Work hard and get success. కష్టపడి సక్సెస్ని సాధించు. These all sentences started with verb and ends with full stop. If we observe these all sentences are started with verb and ends with full stop. Okay, children. Next, we see exclamatory sentence. An exclamatory sentence expresses some strong or sudden feeling. An exclamatory sentence expresses some strong or sudden feeling. అకస్మాత్తుగా ఏదైనా అకస్మాత్తుగా ఆశ్చర్యకరంగా అకస్మాత్తుగా జరుగు ఒక విషయాన్ని సూచించే సెంటెన్స్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని అంటారు. An exclamatory sentence usually ends with an exclamation mark. Exclamatory sentence usually ends with an exclamation mark. Exclamatory sentence దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుతుంది. Here also some examples for exclamatory sentence. Let us see. First one, what a great country India is. What a great country India is. It is started with WH word but ended with exclamation mark. WH wordతో స్టార్ట్ అయినా ఎండ్ దేంతో అయింది? ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది. కాబట్టి WH వర్డ్తో స్టార్ట్ అయినా కూడా మనము ఎండింగ్లో ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని గుర్తించాలి. హౌ కోల్డ్ ద నైట్ ఈజ్. హౌ కోల్డ్ ద నైట్ ఈజ్. హౌ ఈజ్ ఆల్సో WH వర్డ్ బట్ ఎండ్ విత్ దిస్ సెంటెన్స్ ఎండ్ విత్ exclamation mark. So this is exclamatory sentence. How cold the night is. Night anta challaga undi. What a lovely flower the rose is. What a lovely flower the rose is. Exclamation. How beautiful the moon look. How beautiful the moon look. ఆశ్చర్యంగా అడుగుతాం కదా, అలా ఆశ్చర్యంగా అడిగే వాటికి సడన్గా హో హా అని అడుగుతాం కదా, అలాంటి వాటిని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్లో సూచించవచ్చు. ఓకే చిల్డ్రన్, లెట్ us ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్సెస్ గివెన్ బిలో. ఫస్ట్ వన్, ప్లీజ్ షో మీ ద వే టు ద లైబ్రరీ. ప్లీజ్ షో మీ ద వే టు ద లైబ్రరీ. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ప్లీజ్ ఈజ్ దేర్. ప్లీజ్ ఉంటే రిక్వెస్ట్ అండ్ there is no subject in this sentence. It is ended with full stop. There is no subject and ended with full stop. రిక్వెస్ట్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉంటుంది. అండ్ సబ్జెక్ట్ దేంట్లో ఉండదు? ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉండదు. సబ్జెక్ట్ లేదు అండ్ ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అయింది అండ్ ప్లీజ్ అని రిక్వెస్ట్ ఉంది. రిక్వెస్ట్, ఆర్డర్, అడ్వైస్ ఏ సెంటెన్స్లో ఉంటాయి? ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. సెకండ్ వన్, వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఈజ్. వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఈజ్. దిస్ సెంటెన్స్ స్టార్టెడ్ విత్ WH word what. WH word what and ended with exclamation mark.
WH వర్డ్తో స్టార్ట్ అయినా కూడా దేంతో ఎండ్ అయింది? ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది. WH వర్డ్తో స్టార్ట్ అయింది కదా అని ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ కాదు. ఎండింగ్లో ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. దిస్ ఈస్ an exclamatory sentence, not an interrogative sentence. Third, where can I find a sweet shop? Where can I find a sweet shop? This sentence started with WH word where the started, and the end of the sentence is question mark is there. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో ఏముంది? క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. క్వశ్చన్ మార్క్ ఏ సెంటెన్స్లో ఉంటుంది? ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్లో మాత్రమే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, మదర్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ హర్ చిల్డ్రన్ కేర్ఫుల్లీ. మదర్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ హర్ చిల్డ్రన్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ సెంటెన్స్ స్టార్టెడ్ విత్ సబ్జెక్ట్ and ended with full stop. So this is an assertive sentence. Subject undi full stop to end a sentence. Assertive sentence. Next, what happened? Started with WH word what, ended with question mark. So this is an interrogative sentence. Okay children, now let us go to the another topic, direct and indirect speech. Direct and indirect speech. There are two types of speeches in English language. They are direct speech and indirect speech. Let us know what is direct speech. When the words spoken by a person are reproduced exactly, it is said to be in direct speech. ఒక వ్యక్తి వేరొక వ్యక్తితో చెప్పిన మాటలను ఏ విధమైన మార్పులు లేకుండా చెప్పిన మాటలు చెప్పినట్లుగా తిరిగి చెప్పుటను డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. ఇన్ రిటన్ ఇంగ్లీష్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని వాక్యము ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, గోపాల్ సెడ్ టు మీ ఐ యామ్ ఏ స్టూడెంట్. గోపాల్ సెడ్ టు మీ ఐ యామ్ ఏ స్టూడెంట్. గోపాల్ చెప్పిన మాటలను చెప్పినట్లుగానే చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. లతా సెడ్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. లతా చెప్పింది నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలను. ఇక్కడ కూడా తను చెప్పిన మాటలను చెప్పినట్లుగానే చెప్పడం జరిగింది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్? ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్నే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అని కూడా అంటారు. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్నే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటారు. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్కు ముందు ఉన్న వర్బుని రిపోర్టింగ్ వర్బు అంటారు. దీన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటారు. దీన్ని రిపోర్టెడ్ క్లాస్ అని అంటారు. రిపోర్టింగ్ వర్బు, రిపోర్టింగ్ క్లాస్. రిపోర్టెడ్ క్లాస్, రిపోర్టింగ్ వర్బు, రిపోర్టెడ్ క్లాస్. నెక్స్ట్, when the sense of the words spoken by a person is expressed in our words, it is said to be in indirect speech. When the sense of the words spoken by a person, ఒకరు వేరొకరితో చెప్పిన మాటలను అర్థం మారకుండా కొద్ది మార్పులతో తిరిగి చెప్పుటను ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. ఒకరు వేరొకరితో చెప్పిన మాటలను మీనింగ్ మారకుండా కొద్ది మార్పులతో తిరిగి చెప్పుటను ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉండవు, తీసివేయబడతాయి. నెక్స్ట్, లెట్ us see the indirect speech examples. Gopal told me that he was a student. Lata said that she could speak English. This is direct speech, this is indirect speech. This sentence changed into indirect speech. ఎలా మారిందో చూద్దాం. గోపాల్ సెడ్ టు మీ ఐ యామ్ ఏ స్టూడెంట్. ఇక్కడ ఏముంది? గోపాల్ టోల్డ్ మీ దట్ హీ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్. ఏం మారినాయి? సెడ్ టు టోల్డ్గా మారింది. సెడ్ టు టోల్డ్గా మారింది. దట్ అనే కనెక్టర్
యాడ్ అయింది, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ అయినాయి. I changed as he. I changed as he. He was a student. Am changed as was. Gopal told me that he was a student. Next, Lata said that she could speak English. Lata said that she could speak English. Lata ఏం చెప్పింది? తను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలను అని చెప్పింది. ఇక్కడ నేను వచ్చింది, ఇక్కడేమో తను. ఇలా తన మాటల్లో కాకుండా మార్చి చెప్పడాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. మరి ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో టోల్డ్ మీ ఉంది, టోల్డ్ ఉంది. సెకండ్ సెంటెన్స్లో సెట్గానే ఉంది. ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని రిపోర్టింగ్ వెర్బులో ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెడ్ టోల్డ్ అవుతుంది, టోల్డ్ మీ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ గోపాల్, మీ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, మీ ఆబ్జెక్ట్. డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని రిపోర్టింగ్ వర్బులో ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఉంటే సెడ్ టోల్డ్ అవుతుంది, సెడ్ టోల్డ్గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని రిపోర్టింగ్ వర్బులో ఆబ్జెక్ట్ కనుక లేకపోతే సెడ్గానే యూజ్ చేయబడుతుంది. లతా సెడ్ దట్ షీ కుడ్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. Now let us know some rules about how to change a direct speech into indirect speech. ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చడానికి ఉన్న రూల్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. Now notice how the verb changes and how different connectors are added. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వర్బ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, how different connectors are added, ఎలా డిఫరెంట్ కనెక్టర్స్ యాడ్ అవుతాయి అనే దాని గురించి ఇక్కడ చూద్దాం. Direct speech. Ram said to Sita, I like swimming. Ram said to Sita, I like swimming. In indirect speech, Ram told Sita that he liked swimming. What are the changes here? Said to changed as told. Connector that is added. Connector that is added. I change as I is changed as he. Like is changed as liked. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సబ్జెక్ట్ రామ్, ఆబ్జెక్ట్ సీత ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి సెడ్ టు టోల్డ్గా మారింది. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేయబడినాయి కాబట్టి దట్ అనే కనెక్టర్ యాడ్ అయింది. హూ ఈజ్ ఐ హియర్, ఐ ఎవరు ఇక్కడ? రామ్ కాబట్టి రెండోసారి రామ్ అని రాయకూడదు. రామ్ టోల్డ్ సీత దట్ రామ్ లైక్డ్ స్విమ్మింగ్ అని ప్రొనౌన్గా రాస్తాం. కాబట్టి హై చేంజ్డ్ యాజ్ ప్రొనౌన్. ఐ ఈస్ రామ్, సో రామ్ చేంజ్డ్ యాజ్ హీ. లైక్ చేంజ్డ్ యాజ్ లైక్డ్, V1 V2. డైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఉంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది, మారుతుంది. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి మారుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్, ద చేంజ్ ఇన్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. చేంజ్ ఇన్ ప్రొనౌన్ని మార్చడం దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది? ఆ సబ్జెక్టుని బట్టి. డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని సబ్జెక్టుని ఆబ్జెక్టుని బట్టి ప్రొనౌన్ మారుతుంది. ఇక్కడ సబ్జెక్టుని బట్టి ప్రొనౌన్ హీగా మారిపోయింది. అదే ఇక్కడ సీత ఉంటే సీగా మారి ఉండేది. ఇక్కడ సీత ఉండి ఇక్కడ రామ్ ఉంటే ఇక్కడ సీగా మారి ఉండేది. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్ స్పీచ్. రామ్ సెడ్ టు సీత, ఐ లైక్ స్విమ్మింగ్ అండ్ గోపాల్ లైక్స్ బ్యాడ్మింటన్. Ram said to Sita, I like swimming and Gopal likes badminton. In direct speech, Ram told Sita that he liked swimming and Gopal liked badminton. What are the changes here? Said to told. Hi, connector that is added. I changed as he according to subject. Liked swimming.
అండ్ గోపాల్ ఈజ్ లైక్డ్ బ్యాడ్మింటన్. దేర్ ఈజ్ నో గోపాల్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్. సబ్జెక్టు అండ్ ఆబ్జెక్టు. సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్టు దగ్గర గోపాల్ లేదు కాబట్టి గోపాల్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి మారిపోయింది. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ టెన్స్. టెన్స్ని మార్చడం. ఇఫ్ ద వర్బ్ ఇన్ ద రిపోర్టింగ్ క్లాస్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, ద వర్బ్ బిట్వీన్ ద కోడ్స్ విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. If the verb in the reporting class, what is reporting class here? This is reporting class. This is reported class. Children, observe carefully. This is reporting class. This is reported class. If the verb in the reporting class in the present tense or future tense, రిపోర్టింగ్ క్లాస్లోని వర్బ్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ ఉంటే ద వర్బ్ బిట్వీన్ ద కోడ్స్ విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. ద వర్బ్ బిట్వీన్ ద కోడ్స్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న వర్బు మారదు. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాసేటప్పుడు ఈ వర్బు చేంజ్ అవ్వదు. V1 ఉంటే V1గానే ఉంటుంది, ఏం మారదు. ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇక్కడ వర్బు ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది, మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. Let us see indirect speech for that sentence. Ram tells Sita, tells V1, says to said to toldగా మారింది కదా, says tellsగా మారుతుంది. ఇది కూడా V1. Ram tells Sita that he likes laddu. అక్కడ రామ్ told Sita that he liked swimming. హీ లైక్స్ స్విమ్మింగ్, ఐ లైక్ స్విమ్మింగ్ నుంచి హీ లైక్డ్ స్విమ్మింగ్గా మారింది, V2గా మారింది. కానీ ఇక్కడ లైక్స్ V1ఏ ఉంది. హీ లైక్స్ ఎస్ ఎందుకు యాడ్ అయిందంటే హీ ఈజ్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోని థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అయి ఉంటే వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది. సో హీ లైక్స్ లడ్డు. రామ్ టెల్స్ సీత దట్ హీ లైక్స్ లడ్డు. ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని వర్బు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మారలేదు, ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంది. ఓకే నెక్స్ట్, దే విల్ అగైన్ సే. డైరెక్ట్ స్పీచ్ దే విల్ అగైన్ సే వీ వాంట్ మోర్ మార్క్స్. దే విల్ అగైన్ సే వీ వాంట్ మోర్ మార్క్స్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. దే విల్ అగైన్ సే వీ వాంట్ మోర్ మార్క్స్. In indirect speech, they will again say that they want more marks. ఏం మారింది ఇక్కడ? ఓన్లీ వి చేంజ్డ్ యాజ్ దే. వి అనే ప్రణౌను దేగా మారింది. అకార్డింగ్ టు ద, బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద రిపోర్టింగ్ క్లాస్. రిపోర్టింగ్ క్లాస్లోని సబ్జెక్టును బట్టి వి దేగా మారింది. దే విల్ అగైన్ సే దే వాంట్ మోర్ మార్క్స్. మళ్ళీ ఒకసారి గమనించండి, రిపోర్టింగ్ క్లాస్లోని వర్బ్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రాసేటప్పుడు వర్బ్ని మార్చాల్సిన పని లేదు, మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, అలానే ఉంటుంది. V1 ఉంటే V1ఏ ఉంటుంది, మారదు. నెక్స్ట్, if the verb in the reporting class is in the past tense, the verb between the quotes will also be in the past tense. If the verb in the reporting class is in the past tense, reporting classలోని verb past tenseలో ఉంటే the verb between the quotes will also be in the past tense. Between the quotes, verb between the quotes, ఈ కోర్స్ మధ్యన ఉన్న వర్బు కూడా పాస్ట్ టెన్స్లోకి మారుతుంది. ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్లోకి మారుతుంది. సే ప్రజెంట్ టెన్స్, సెడ్ పాస్ట్ టెన్స్. సే ప్రజెంట్ టెన్స్, సెడ్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఈ వర్బ్ని లైక్ని V2గా మార్చాలి, లైక్లోకి మార్చాలి, V2లోకి మార్చాలి. రామ్ టోల్డ్ సీతా దట్ హీ లైక్డ్ స్విమ్మింగ్. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నుంచి సింపుల్ పాస్ట్లోకి మార్చడం. ఓకే
నెక్స్ట్ an exception to this past tense rule is when the reported clause is a universal truth or a scientific fact. An exception to this past tense rule. ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, రిపోర్టింగ్ క్లాజ్లో సెడ్ ఉంటే కనుక, ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ క్లాజ్లో సెడ్ ఉంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నట్లు. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాసేటప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని వర్బ్ని మార్చాలి లైక్డ్గా అనుకున్నాం కదా, కానీ కొన్నింటికి మార్చాల్సిన పాస్ట్ టెన్స్ రూలు వర్తించదు. ఏవి అవి కొన్ని అంటే, రిపోర్టెడ్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఆర్ ఏ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్. యూనివర్సల్ ట్రూత్ అయినప్పుడు అంటే నిత్య సత్యం, అంటే ఇది మారదు, కొన్ని ఎప్పటికీ కూడా మారవు. అలాంటి వాటికి ఈ పాస్ట్ టెన్స్ రూలు వర్తించదు. సెడ్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ వర్బు మారదు, అలానే ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా అలానే ఉంటుంది. సీదా ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్. డైరెక్ట్ స్పీచ్. రామ్ సెడ్ వుడ్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. రామ్ సెడ్ వుడ్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. చెక్క వాటర్లో తేలుతుంది. అది పాస్ట్ టెన్స్లో కాదు, ప్రజెంట్ టెన్స్లో కాదు, ఫ్యూచర్ కాదు, అది ఎప్పటికీ అలానే ఉంటుంది. దాని గుణాన్ని అది మార్చుకోదు. కాబట్టి ఇది యూనివర్సల్ ట్రూత్. రామ్ సెడ్ దట్ వుడ్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది. ఏం మారింది? ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ అయినాయి, దట్ అనే కనెక్టర్ ఒకటి యాడ్ అయింది. సో ఇలాంటి వాటికి పాస్ట్ టెన్స్ రూలు వర్తించదు. ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే చిల్డ్రన్. చేంజ్ ద వర్బ్స్ యాజ్ గివెన్ బిలో. డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోనికి మార్చి రాసేటప్పుడు కొన్ని వర్బ్ ఫామ్స్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని, మోడల్ వర్బ్స్ని చేంజ్ చేసి రాసి ఉంటుంది. ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో యామ్ ఈజ్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వాస్గా మార్చుకొని రాయాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఆర్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వర్ అవుతుంది. వాజు వర్ ఉంటే హ్యాడ్ బీన్ అవుతుంది. డూ డస్ ఉంటే హ్యాడ్, డిడ్ ఉన్నా కూడా హ్యాడ్, హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్, షల్ షుడ్గా మార్చాలి, విల్ వుడ్గా మార్చాలి, మే మైట్, కెన్ కుడ్, మస్ట్ హ్యాడ్ టుగా చేంజ్ చేసి రాయాలి. Expressions of time and place also change like this. Expressions of time and place also change like this. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో దిస్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దట్టుగా మార్చాలి. దీస్ ఉంటే దోస్, హియర్ దేర్గా మార్చాలి. నౌ దెన్, టుడే దట్ డే, ఎస్టర్డే ద ప్రీవియస్ డేగా మార్చుకోవాలి. టుమారో ద ఫాలోయింగ్ డే, టునైట్ దట్ నైట్గా చేంజ్ చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. నెక్స్ట్ టెన్సెస్. చేంజ్ ద టెన్స్ యాజ్ గివెన్ బిలో. టెన్సెస్ని మార్చినట్లయితే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మార్చిన అవసరం లేదు. టెన్సెస్ని మార్చిన, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మార్చిన రెండు ఒకటే. టెన్సెస్ని మార్చిన, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మార్చిన రెండు ఒకటే. చూడండి ఇవి టెన్సెస్ ఎలా మారుతాయో చూడండి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లోకి మారుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్. చేంజ్ ద వర్బ్స్ యాజ్ గివెన్ బిలో. డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోనికి మార్చి రాసేటప్పుడు కొన్ని వర్బ్ ఫామ్స్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని, మోడల్ వర్బ్స్ని
చేంజ్ చేసి రాసి ఉంటుంది. ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో యామ్ ఈజ్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వాస్గా మార్చుకొని రాయాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఆర్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వర్ అవుతుంది. వాజ్ వర్ ఉంటే హ్యాడ్ బీన్ అవుతుంది. డూ డస్ ఉంటే హ్యాడ్, డిడ్ ఉన్నా కూడా హ్యాడ్, హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్, షల్ షుడ్గా మార్చాలి, విల్ వుడ్గా మార్చాలి, మే మైట్, కెన్ కుడ్, మస్ట్ హ్యాడ్ టుగా చేంజ్ చేసి రాయాలి. Expressions of time and place also change like this. Expressions of time and place also change like this. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో దిస్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దట్టుగా మార్చాలి. దీస్ ఉంటే దోస్, హియర్ దేర్గా మార్చాలి. నౌ దెన్, టుడే దట్ డే, ఎస్టర్డే ద ప్రీవియస్ డేగా మార్చుకోవాలి. టుమారో ద ఫాలోయింగ్ డే, టునైట్ దట్ నైట్గా చేంజ్ చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. నెక్స్ట్ టెన్సెస్. చేంజ్ ద టెన్స్ యాజ్ గివెన్ బిలో. టెన్సెస్ని మార్చినట్లయితే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మార్చిన అవసరం లేదు. టెన్సెస్ని మార్చిన హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మార్చిన రెండు ఒకటే. టెన్సెస్ని మార్చిన హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మార్చిన రెండు ఒకటే. చూడండి ఇవి టెన్సెస్ ఎలా మారుతాయో చూడండి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లోకి మారుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్. Next, I said to Rajesh, you must finish this work now. I said to Rajesh, you must finish this work now. In indirect speech, I told Rajesh that he had to finish that work then. In this sentence, must changed as had to. You changed as he according to the object. In this reporting class,
I is the subject. Rajesh is the object. Rajesh changed as he, and this changed as that. Now changed as then. Next, my brother said, I don't neglect my work. My brother said, I don't neglect my work. In indirect speech, my brother said that he didn't neglect his work. My brother said that he didn't neglect his work. In this sentence, I is changed as he according to the depending on subject. My brother is the subject. So, my brother is changed as he. Do changed as did. Do అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ డిడ్గా మారిపోయింది. మై బ్రదర్ సెడ్ దట్ హీ డిడెంట్ నెగ్లెక్ట్ హిస్ వర్క్. నెక్స్ట్, దే సెడ్ టు అస్ హీ మే యాస్కెప్ట్ టు దిస్ ప్రపోజల్. దే సెడ్ టు అస్ she may accept this proposal. In indirect speech, they told us that she might accept to that proposal. She is not changed. She is not changed in this sentence. Pronouns he, she, they ఉంటే చేంజ్ అవ్వవు. ఐ, వి, మై అలాంటి ప్రొనౌన్స్ ఉంటే చేంజ్ అవుతాయి. హీ, సీ చేంజ్ అవ్వవు, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే రాయాల్సి ఉంటుంది. మైట్ చేంజ్డ్ యాజ్, మే చేంజ్డ్ యాజ్ మైట్, మే చేంజ్డ్ యాజ్ మైట్, దిస్ చేంజ్డ్ యాజ్ దట్. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఎస్ఆర్ నో టైప్ సెంటెన్సెస్, డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ we know SR no type sentences. Here are some rules. Let us know them. Said to is changed into asked questioned. Said to is changed into asked questioned. In assertive sentence, said to is changed as told. సెట్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో సెట్ టు టోల్డ్గా మారేది. కానీ ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో సెట్ టు ఎలా మారింది? ఆస్క్డ్ ఆర్ క్వశ్చన్డ్గా మారింది. క్వశ్చన్ మార్క్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది కదా, దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాసేటప్పుడు తీసేయాలి. యూజ్ ద కంజంక్షన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. యూజ్ ద కంజంక్షన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. అక్కడ అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో కంజంక్షన్గా దట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ సెంటెన్స్లో కంజంక్షన్గా ఇఫ్ని కానీ వెదర్ని కానీ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ డూ డస్ దే షుడ్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ V1 చేంజ్డ్ యాజ్ V2. ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ డూ డస్ దే షుడ్ బి రిమూవ్డ్. సెంటెన్స్ డూతో కానీ డస్తో కానీ డూతో కానీ డస్తో కానీ స్టార్ట్ అయితే వాటిని తీసేసి వాటికి బదులుగా మెయిన్ వర్బ్ V1ని V2గా చేంజ్ చేయాలి. వాటి తర్వాత వచ్చే V1ని V2గా చేంజ్ చేసి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ డిడ్ ఇట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ V1 చేంజ్డ్ యాజ్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. డిడ్తో కనుక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే దాన్ని తీసేసి డిడ్ని తీసేసి డిడ్ తర్వాత వచ్చే V1ని హ్యాడ్ ప్లస్ V3గా చేంజ్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. ఓకే చిల్డ్రన్, లెట్ us see the examples. First one, Ramu said to me, do you like coffee? Ramu said to me, do you like coffee? Sentence begins, this sentence is begin with do. Do you like coffee? దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి. సెడ్ టు ఏమైంది? ఆస్క్డ్గా మారింది. రాము ఆస్క్డ్ మీ, ఇఫ్ అనే కంజంక్షన్ వచ్చి చేరింది. అక్కడైతే దట్, ఇక్కడైతే ఇఫ్. రాము ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్. ఇక్కడ ఇది క్వశ్చన్ కదా, దీన్ని స్టేట్మెంట్ లాగా అంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్లోకి మార్చాలి. కాబట్టి సబ్జెక్టు ముందు రావాలి.
అదే క్వశ్చన్లో అయితే వర్బ్ ముందు వస్తుంది, డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ముందు వచ్చింది. అసర్టివ్ స్టేట్మెంట్లో అయితే సబ్జెక్టు ముందు రావాలి, తర్వాత వర్బ్ రావాలి. ఐ యూ కమ్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్, వర్బ్ కమ్స్ హియర్. యూ ఐగా మారింది. ఇఫ్ ఐ డూ రిమూవ్ చేయబడింది, ఇక్కడ ఉన్న V1 V2లోకి మారిపోయింది. ఇఫ్ ఐ లైక్డ్ కాఫీ, రాము ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ లైక్డ్ కాఫీ. మళ్ళీ జాగ్రత్తగా గమనించండి. సెట్ ఆస్క్డ్ అయింది, ఇఫ్ అనే కంజంక్షన్ వచ్చింది, డూ రిమూవ్ చేయబడి లైక్ V2లోకి మారింది. ఇది అసర్టివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి, స్టేట్మెంట్గా రాస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని సబ్జెక్టు ముందుకు తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. ఫస్ట్ సబ్జెక్టు తర్వాత వర్బ్ రాయాలి. యూ ఏమైంది? ఐ. ఇక్కడ మీ ఎవరు? ఐ కదా, మీ ఐగా మారింది. ఐ లైక్డ్ అయింది కాఫీ, ఐ లైక్డ్ కాఫీ. నెక్స్ట్, హీ సెడ్ టు మీ విల్ యూ హెల్ప్ మీ. He said to me, will you help me? In indirect speech. He asked me if I would help him. If I would help him. If conjunction, will would గా మారింది. మీ కదా, ఆబ్జెక్ట్ మీ ఐగా మారిపోయింది. సో ఐ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ను చేర్చడం. డూ, డస్, డిడ్ మాత్రమే తీసివేయబడతాయి. విల్లు ఉంటే వుడ్డుగా మారుతుంది, కెన్ ఉంటే కుడ్డుగా మారుతుంది. డూ, డస్, డిడ్ని మాత్రమే తీసేసి మెయిన్ వర్బ్ని వీటిలోకి మారుస్తారు. కానీ ఇక్కడ వీటిని తీసేయకుండా విల్లుని పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాం కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ చేంజ్ అవ్వదు. వుడ్ హెల్ప్ హిమ్, ఐ వుడ్ హెల్ప్ హిమ్. నెక్స్ట్, షీ సెడ్ టు మీ కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ ఫోన్. షీ సెడ్ టు మీ కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ ఫోన్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సి, మీ ఆబ్జెక్ట్. తను అడిగింది కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ ఫోన్. షీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ షీ కుడ్ యూజ్ మై ఫోన్. షీ కుడ్ యూజ్ మై ఫోన్. ఐ ఎవరు ఇక్కడ? సి కెన్ కుడ్గా మారింది, యూజ్ మై ఫోన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ తీసేసి ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అన్నిటికీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. దే సెడ్ టు మీ హ్యావ్ యూ గాన్ టు జపాన్. దే సెడ్ టు మీ హ్యావ్ యూ గాన్ టు జపాన్. ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. దే ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు జపాన్. హ్యావ్ ఏమైంది? హ్యాడ్గా మారింది. ఇది ప్లేసెస్ చేంజ్ అయ్యాయి. సబ్జెక్టు వెర్బ్ ప్లేసెస్ చేంజ్ అయిపోయాయి. అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు ముందు ఉండాలి, వెర్బ్ తర్వాత ఉండాలి. అదే ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో వెర్బ్ ముందు ఉండాలి, తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, హీ సెడ్ టు మీ డిడ్ యూ మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్. హీ సెడ్ టు మీ డిడ్ యూ మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్. ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, హీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ మీట్ మై ఫ్రెండ్. యూ ఐగా మారింది, డిడ్ హ్యాడ్గా మారింది. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ మెట్. ఎందుకు ఈ వెర్బ్ మారిందంటే హ్యాడ్ తర్వాత V3 రావాలి. డిడ్ ఉంటే హ్యాడ్ V3గా మారుతుంది, డిడ్ రిమూవ్ చేయబడుతుంది. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ మెట్ మై ఫ్రెండ్. ఓకే, నెక్స్ట్, షీ సెడ్ ఆర్ దే వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. షీ సెడ్ ఆర్ దే వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. షీ ఆస్క్డ్. ఇక్కడ ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. వెదర్. షీ ఆస్క్డ్ వెదర్ దే ఆర్ వర్ అయింది. దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్. వెదర్ దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో WH క్వశ్చన్స్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో SR నో క్వశ్చన్స్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు WH క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చాలో చూద్దాం. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోనికి ఎలా మార్చాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్, సెట్ టు ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్డ్. సెట్ టు ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్డ్. SR నౌ టైప్లో కూడా ఇలాగే ఉంది, ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్డ్.
క్వశ్చన్ మార్క్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. క్వశ్చన్ మార్క్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉండదు. యూజ్ ద కంజంక్షన్ WH వర్డ్స్. కంజంక్షన్గా WH వర్డ్స్ని యూజ్ చేయాలి. అక్కడేమో SR నో టైప్లో ఇప్పు వెదర్ని కంజంక్షన్స్గా యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ WH వర్డ్స్. లెట్ us see some examples. First one, he said to me, what are you doing? He said to me, what are you doing? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కదా ఇది, WH వర్డ్తో స్టార్ట్ అయింది. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ హీ ఆస్క్డ్ మీ అని అడిగాడు కదా, కాబట్టి ఆస్క్డ్ మీ అని రిప్లై ఇవ్వాలి. హీ ఆస్క్డ్ మీ, కనెక్టర్ వాట్ అలాగే ఉంటుంది, ఏం చేంజ్ అవ్వదు. SR నో టైప్ క్వశ్చన్స్లోనే మారుతాయి. హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ వాట్ WH వర్డ్స్ అలానే ఉంటాయి. హీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్, ఎవరిని అడిగారు? మనల్నే కదా, మీ ఐ. ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఐ ఆర్ ఉంది. ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నారు, పాస్ట్ టెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వాజ్ అయింది. ఎందుకంటే ఐ సింగులర్ కదా, కాబట్టి వాజ్. ప్లూరల్ అయితే వర్ యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. హీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. అసర్టివ్ సెంటెన్స్లోకి మార్చడం జరిగింది. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ నుంచి అసర్టివ్ సెంటెన్స్లోకి మారింది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. నెక్స్ట్, షీ సెడ్ టు మీ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. షీ సెడ్ టు మీ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది, నీ పేరు ఏమి అని. ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ షీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్. ఎవరెవరు ఇక్కడ? మై. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరంటే మీ, మై. అడిగింది మనల్నే కదా. షీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ మై నేమ్ వాజ్. మొత్తం తీసుకోవాలి. యువర్ నేమ్, మై నేమ్ అంతా తీసుకొని లాస్ట్లో ఈజ్కి బదులుగా వాజ్ వచ్చింది. ఈజ్ ఉంటే వాజ్ చేంజ్ కావాలి కదా. షీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ మై నేమ్ వాజ్. నెక్స్ట్, రాము సెడ్ టు మీ హౌ ఆర్ యూ. రాము సెడ్ టు మీ హౌ ఆర్ యూ. రాము ఆస్క్డ్ మీ హౌ ఐ వాజ్. ఐ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ అయింది. రాము ఆస్క్డ్ మీ హౌ ఐ వాజ్. నెక్స్ట్, దే సెడ్ టు మీ వేర్ హ్యావ్ యూ గాన్. దే సెడ్ టు మీ వేర్ హ్యావ్ యూ గాన్. దే ఆస్క్డ్ మీ వేర్ యూ ఐగా మారింది, హ్యావ్ హ్యాడ్గా మారింది. వేర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్, వేర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్. నెక్స్ట్, టీచర్ టోల్డ్ హర్ వై డిడ్ యూ ఫెయిల్ ద ఎగ్జామ్. టీచర్ టోల్డ్ హర్ వై డిడ్ యూ ఫెయిల్ ద ఎగ్జామ్. టీచర్ ఆస్క్డ్ హర్ వై, WH వర్డ్. వై సి, యూ ఎవరు ఇక్కడ? సి, హర్. వై సి డిడ్కి హ్యాడ్ వచ్చింది, డిడ్ హ్యాడ్గా మారింది. వై సి హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్ ద ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్, ఐ సెడ్ టు హర్ వాట్ వర్ యూ ఈటింగ్. ఐ సెడ్ టు హర్ వాట్ వర్ యూ ఈటింగ్. ఐ ఆస్క్డ్ హర్ వాట్, యూ ఎవరు? హర్ని కదా మనం అడిగాం కాబట్టి వాట్ హర్ ఏమైంది? సీగా మారింది. వాట్ సి వర్ హ్యాడ్ అయింది, వాజ్ వర్ హ్యాడ్ అవుతాయి. వాట్ సి హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్. ఐ ఆస్క్డ్ హర్, రూల్స్లో చూసినట్లయితే వర్కి బదులుగా వాజు వర్కి బదులుగా హ్యాడ్ బీన్ వస్తాయి. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో వాజు వర్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో హ్యాడ్ బీన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఐ ఆస్క్డ్ హర్ వాట్ షీ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్. ద స్టూడెంట్ సెడ్ హౌ కెన్ ఐ బై దిస్ బుక్. ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ద స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ హౌ he could buy that book. The student asked how he could buy that book. ఇక్కడ ఐ హీగా మారింది. ఐ ఎవరు? ద స్టూడెంట్. ద స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ హౌ హీ. స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ నేను ఆ బుక్ను ఎలా కొనగలను అని తను అడిగాడు. ఐ హీగా మారింది. కెన్ కుడ్గా చేంజ్ అయింది.
దిస్ దట్గా మారింది. ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో వర్బ్ ముందొస్తుంది, సబ్జెక్టు తర్వాత వస్తుంది. కానీ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్టు ముందు ఉంటుంది, వెర్బ్ తర్వాత ఉంటుంది. నెక్స్ట్, దే సెడ్ హౌ ఈజ్ ద వెదర్. దే సెడ్ హౌ ఈజ్ ద వెదర్. ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దే ఆస్క్డ్ హౌ ద వెదర్ వాజ్. ఈజ్ వాజ్ లాగా చేంజ్ అయింది. నెక్స్ట్, థర్డ్ మోడల్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ మోడల్. హియర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్. లెట్ us see them. Every sentence begins with the first form of the verb. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, బిగిన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఆర్డరు, రిక్వెస్ట్, అడ్వైస్ ఉంటాయని కూడా తెలుసుకున్నాం కదా. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ సెడ్ టు ఈ చేంజ్డ్ ఇన్ టోల్డ్, ఆర్డర్డ్, రిక్వెస్టెడ్, అడ్వైజ్డ్. అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో అయితే సెడ్ టు టోల్డ్గా చెప్పబడింది, టోల్డ్గా చేంజ్ అయింది. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో అయితే సెడ్ టు ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్గా చెప్పబడింది. ఇక్కడ సెడ్ టు ఈ చేంజ్డ్ ఇన్ టోల్డ్, ఆర్డర్డ్, రిక్వెస్ట్, అడ్వైజ్డ్గా చేంజ్ అవుతుంది. యూజ్ ద కంజంక్షన్ టు. ఇక్కడ కంజంక్షన్గా టు, కనెక్టర్గా టు యూజ్ చేయబడుతుంది. అదే అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో అయితే కనెక్టర్గా దట్ యూజ్ చేసాము. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్లో కనెక్టర్స్గా ఇఫ్, వెదర్ని యూజ్ చేసాం. డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్లో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ని కంజంక్షన్స్గా యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ కంజంక్షన్ ఏది, టు. ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ డోంట్ యూజ్ ద కంజంక్షన్ నాట్ టు. ఒకవేళ సెంటెన్స్ డోంట్తో బిగిన్ అయితే ఏ కంజంక్షన్ యూజ్ చేయాలి, నాట్ టుని యూజ్ చేయాలి. నాట్ టుని కంజంక్షన్గా యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, టెన్స్ కెనాట్ బి చేంజ్. టెన్స్ మారదు, ఇందులో టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. లెట్ us see the examples in imperative sentence model. First one, he said to me please post this letter. He said to me please post this letter. Please ఉంది కాబట్టి రిక్వెస్టెడ్. He requested me to post that letter. టు అనే కంజంక్షన్ వచ్చింది, దిస్ దట్ అయింది. ఓకే. నెక్స్ట్, దే సెడ్ ప్లీజ్ డు నాట్ డిస్టర్బ్ అస్. దే సెడ్ ప్లీజ్ డు నాట్ డిస్టర్బ్ అస్. ప్లీజ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా రిక్వెస్టెడ్. డు నాట్ ఉన్నప్పుడు నాట్ టు యూజ్ చేయాలి. డోంట్ ఉన్నా, డు నాట్ ఉన్నా నాట్ టుని యూజ్ చేసి రాయాలి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. దే రిక్వెస్టెడ్ నాట్ టు డిస్టర్బ్ దెమ్. నెక్స్ట్, మదర్ సెడ్ టు ద మెయిడ్ క్లీన్ దిస్ రూమ్. మదర్ సెడ్ టు ద మెయిడ్ క్లీన్ దిస్ రూమ్. ఇక్కడ ఇది ఆర్డర్ కాబట్టి మదర్ ఆర్డర్ ద మెయిడ్ టు క్లీన్ దట్ రూమ్. మదర్ ఆర్డర్ ద మెయిడ్ టు క్లీన్ దట్ రూమ్. నెక్స్ట్, ద టీచర్ సెడ్ టు ద బాయ్స్ డోంట్ మేక్ ఎ నాయిస్. ద టీచర్ సెడ్ టు ద బాయ్స్ డోంట్ మేక్ ఏ నాయిస్. ఇది కూడా ఆర్డర్. అండ్ డోంట్ ఉంటే నాట్ టు యూజ్ చేయాలి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. ద టీచర్ ఆర్డర్ ద బాయ్స్ నాట్ టు మేక్ ఏ నాయిస్. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ మోడల్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ మోడల్. హియర్ ఆల్సో సమ్ రూల్స్. లెట్ us see them. Said and said to changed as exclaimed. Said and said to changed as exclaimed. అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో సెడ్ అండ్ సెడ్ టు ఎలా మారుతాయి, టోల్డ్గా చేంజ్ అయినాయి. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో సెడ్ టు ఆస్క్డ్గా చేంజ్, ఆస్క్డ్ ఆర్ క్వశ్చన్డ్గా చేంజ్ అయింది. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో సెడ్ టు ఎలా చేంజ్ అయింది, రిక్వెస్టెడ్, ఆర్డర్గా చేంజ్ అయింది. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ సెడ్ అండ్ సెడ్ టు చేంజ్ యాజ్ ఎక్స్క్లైమ్డ్. That is used conjunction. That is used as conjunction. In this sentence, that is used as conjunction. Conjunction ga that use cheyali. Exclamatory sentence is changed as assertive sentence.
ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్గా మారుతుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. నెక్స్ట్ let us see the examples. First one, she said, oh, it is raining now. She said, oh, it is raining now. ఆశ్చర్యపోతూ చెప్పింది. In indirect speech, she exclaimed that it was raining then. She exclaimed that it was raining then. That it ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లోని ఇట్ కానీ హీ కానీ సీ కానీ ఇట్ కానీ చేంజ్ అవ్వవు. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ సేమ్. ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ వాజ్. ఈ చేంజ్డ్ యాజ్ వాజ్. నౌ చేంజ్డ్ యాజ్ దెన్. ఎక్స్క్లైమ్డ్ దట్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ దెన్. ద టూరిస్ట్ సెట్ వాట్ ఏ గ్రేట్ కంట్రీ ఇండియా ఈజ్. వాట్ ఏ great country India is. The tourist exclaimed that India was a great country. Exclaimed that India was a great country. Is was అయింది. Next, the girl said how beautiful the rose is. The girl said how beautiful the rose is. The girl exclaimed that the rose was beautiful. The rose was beautiful. Next, I said, what a terrific experience it is. What a terrific experience it is. In indirect speech, I exclaimed that it was is changed as was. It was a terrific experience. What, how, removed. Here, how, what, removed. Okay children. I hope you have understood all the topics. Thank you children.